पार्लीमेंट का बुलाया गया स्पैशल इजलास 18 तो 22 सितंबर तक विशेष सैशन 5 बैठकों दौरान अमृतकाल से होगी चर्चा। एसमा तो नाराज पटवारी ते कानूगो यूनियन का ऐलान सिर्फ पक्के सर्कलों के करनगे काम। एडिशनल चार्ज वाले 3193 सर्कलों के पेन डाउन स्ट्राइक। यूनियन आगू बोले सीएम नूं चैलेंज कल कर लैण नवीं भर्ती। पटवारियों ते कानूगो के मसले ते सरकार सख्त। सूत्रों मुताबिक सरकार ने ट्रेनिंग के अधीन पटवारियों का मंगिया वेरवा बदलवें प्रबंध किए शुरू। एसमा के हक के आए कांग्रेसी सांसद रवनीत बिट्टू बोले सीएम ने जो किया सही किया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ होनी चाहिए सख्त कार्रवाई। पंजाब सरकार ने वापस लिया पंचायत भंग करने का फैसला। 1-2 दिन के जारी होगा नोटिफिकेशन, हाईकोर्ट ने दी जानकारी। मुंबई के जुटने शुरू हुए इंडिया गठजोड़ के वड्डे लीडर। तमाम दलों के आगुआं समेत सोनिया ते राहुल गांधी पहुंचे। शाम को करीब 6 बजे करनगे मीटिंग। इंडिया गठजोड़ की मीटिंग के विचाले आप दा वड्डा बयान। राघव चड्डा बोले पीएम फेस की रेस के नहीं ने केजरीवाल। अलायंस के होर भी बहुत काबिल लीडर। बीजेपी का इंडिया गठजोड़ से वड्डा हमला। क्या कांग्रेस की अगवाई वाली मिसाइल नहीं होगी लॉन्च। एनडीए चंद्रयान मिशन 3 भी होगा सफल। कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली नूं मुड़ सौंपी दिल्ली की कमान। अनिल चौधरी नूं हटा के बनाया नवा प्रधान। हुशियारपुर च विजिलेंस की वड्डी कार्रवाई। 5 लाख की रिश्वत लैंदियां 2 वड्डे अधिकारियों नूं कीता गिरफ्तार। माइनिंग विभाग का एक्सीएन ते एसपीओ कब। पंजाब दे विच वड्डी अतवादी साजिश नाकाम। एजीटीएफ ने अतवादी रिंदा के 6 गुरगे कीते काबू। वड्डी वारदात नूं अंजाम देने की फिराक विच सन मुलज़म। मैट्रो स्टेशन से खालिस्तानी नारे लिखण के मामले के विच एक्शन। दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल ने पंजाब तो 2 लोगों को हिरासत में लिया। मुलजमां दीयां सीसीटीवी तस्वीरां भी आईयां सामने। फिल्म यारियां 2 की टीम के खिलाफ 295A का परचा दर्ज। सिख तालमेल कमेटी की शिकायत हुई FIR। एक सीन के विच एक्टर के किरपान पाए जाने को लैके इतराज़। एक्स ट्विटर से मिलेगा कॉलिंग ऑप्शन। वीडियो ते ऑडियो कॉल के फीचर का ऐलान। एप्पल एंड्रॉयड ते PC ते करेगा काम। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। पटवारी ते कानूगो यूनियन के वल्लों वड्डा ऐलान कर दिता गया है कि 3193 सर्कल दे विच पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। 3193 सर्कल खाली ने, उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक होगी। सिर्फ पक्के सर्कलों के सारे काम पटवारी करनगे। एडिशनल चार्ज वाला काम नहीं किया जाएगा। यूनियन के वाले भी साफ कर दिता गया कि जिथे भी किसी को एडिशनल चार्ज दिता गया है वो काम नहीं किया जाएगा। कोई भी वाधू काम नहीं होगा। जे वाधू काम थोपिया गया तो कोर्ट जावांगे। ये भी सीधे तौर पर चेतावनी दी गई कि जेकर वाधू काम थोपिया गया तो फिर कोर्ट का रुख किया जाएगा। एसमा लगा के डराउण की कोशिश की गई है। जो सरकार के वल्लों 2 महीने के लिए पंजाब के विच एसमा लगाया गया, उससे भी यूनियन का कहना है कि एसमा लगा के सानू डराउण की कोशिश की गई है। पटवारी ते कानूगो यूनियन के खिलाफ गलत शब्दावली की निंदा, ये भी निंदा भी की गई है यूनियन के वल्लों। सीएम की साडे नाल फिक्स मीटिंग रद्द की गई। यूनियन के वल्लों यह भी कहा गया कि सीएम की साडे नाल फिक्स मीटिंग को रद्द किया गया। 1090 पटवारी 167 रुपए दिहाड़ी ते काम कर रहे हैं। सरकार ने प्रोबेशन पीरियड 1.5 साल तो घटा के 1 साल करने का वादा नहीं निभाया। सरकार ते यह भी निशाना साधा गया यूनियन के वल्लों। यूनियन का कहना है कि किहड़ा पटवारी 1.5 लाख सैलरी लैंदा है, ये साबित किया जाए। तो नाल ही यूनियन के वल्लों कहा गया कि हड़ां का बहाना लगा के एसमा लगाया है। दरियावां के बंद मजबूत करने के लिए असीं 24 घंटे भी ड्यूटी की है। सो जिथे कि सरकार के वल्लों वड्डा फैसला लिया गया। कल ही पहला मुख्यमंत्री मान के वल्लों सीधी वार्निंग दी जाती है कि ਜਿਹੜੇ भी सरकारी मुलाजम ने हड़ताल से जाएंगे उन्होंने खिलाफ अपराधी कार्रवाई की जाएगी। एसमा का हवाला दिता जाता। उस तो बाद बकायदा एसमा को लैके सरकार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता जाता। 2 महीने के लिए एसमा लगा दिता गया। पर दूजे पासे यूनियन के वल्लों साफ कह दिता गया, ऐलान कर दिता गया कि 3193 सर्कल के विच पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। तो नाल ही साफ कहा गया है कि एडिशनल चार्ज वाला काम नहीं किया जाएगा। जेकर कोई वाधू काम दिता गया तो फिर कोर्ट का रुख करांगे। डीसी जतिंदर जोरवाल जी वालों आ 25/8 ਨੂੰ लिखी हुई रिपोर्ट आ जो सरकार को भेजी आ कि विजिलेंस ब्यूरो पटियाला रेंज वालों जी FIR नंबर 29 दर्ज की गई आ। यह विजिलेंस एक्ट की उलंघना
17A ਜੋ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ CM ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿੱਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 167 ਰੁਪਏ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3000 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਤਰੀਕ ਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਰੈਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇ ਬੁੱਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰੋਗੇ ਐਸਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿਓ। ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੇ 7 ਸਰਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਸਰਕਲ ਵਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ CM ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੈਨ ਜਿਹੜੇ 3193 ਸਰਕਲ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3193। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਲਈ? ਇਹ 4716 ਪੋਸਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 1500 ਕੁਝ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1570 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 1570 ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3193 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 88 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਆ 1090 ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ CM ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਰ ਕਰਤੀ। ਹੜਤਾਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਰਕਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸਲ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਾਂ ਹੁਣ CM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਫੜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3193 ਸਰਕਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉਹ 3193 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3193 ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੈਨ ਫੜਾਉਣ ਤੇ 3193 ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਐਸਮਾ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? ਉਹ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਤਾਂ ਉਧਰ ਐਮਪੀ ਬਿੱਟੂ ਇਸ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਇਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਗ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਰ ਚੱਕੂਗਾ, ਆ ਕਈ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਧਰਨਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਰੋਕੀ। ਇਹ ਏਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਵਿੱਚ। ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਭੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ। ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਅਸਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਚਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਚਿਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਹਿਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਤੇ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। रुख करांगे अगली वड्डी खबर दा। फिल्म यारियां 2 की टीम के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। धारा 295 ए के तहत यह मामला दर्ज किया गया। धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दा दरअसल के तौर पर इल्जाम है। एक्टर मिजान जाफरी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डायरैक्टर राधिका राव, विनय सप्रू, प्रोड्यूसर भूषण कुमार के खिलाफ भी परचा दर्ज कर लिया गया है। सिख तालमेल कमेटी की शिकायत दरअसल कार्रवाई की गई है। फिल्म के एक सीन को लैके दरअसल पूरा इतराज़ है। सीन के विच एक्टर ने किरपान पाई हुई है, जिसनों लैके लगातार श्रोमणी कमेटी के वलों वक्-वक् जथेबंदियों के वलों विरोध किया जा रहा है। हालांकि फिल्म मेकर्स का कहना है कि यह किरपान नहीं सगों खुखरी है, पर दूजे पासे विरोध इस विचाले लगातार हो रहा है। तो नाल ही हुण कार्रवाई भी की गई है। धारा 295 ए के तहत यारियां 2 की फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। एक फिल्म आ रही है यारियां 2, ਉਹਦਾ एक टेलर जो सोशल मीडिया ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੰਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਫਿਲਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। तो ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ SHO ਡਿਵੀਜ਼ਨ 4 ਨੰਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ FIR ਨੰਬਰ 85 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 295 A IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਨ ਬੇਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਹੈਗਾ ਨਿਜਾਨ ਜਾਫਰੀ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾधिका राव और तीसरे आ दिनेश साहू।